함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그 모든 은택을 잊지 말지어다. 저가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸에서 구속하시고 인자와 국률로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족케 하사 내 청춘으로 독수리같이 새롭게 하시는도다. 존귀하신 아버지 하나님, 긍휼과 자비로 우리를 붙드시고 구원의 은혜를 베푸시며 의의 길 선한 길 인도하시는 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가
저로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다. 메시아 기다립니다. 기뻐하라 이스라엘, 곧 오시리라 임마누엘. 곧 오소서 지혜의 주, 온 만물 들써주시고 천진위의 길 보이사 늘 길을 인도하소서. 기뻐하라 이스라엘, 곧 오시리라 임마누엘. 곧 오소서 소망의 주, 만 백성 의리와 분쟁 없애고 참 평화 채워주소서. 기뻐하라 이스라엘, 곧 오시리라 주께서 이 자리에 함께 계심을 알아라. 언제나 주님만을 찬양하며 따라가리니 시험을 당할 때도 함께
언제나 주 뜻 안에 내가 있음을 아노라. 사랑과 말씀들이 나를 더 새롭게 하니 때로는 넘어져도 죄와 성리를 믿노라. 이미 든다 주가 지켜주신다. 어두운 밤에도 주의 밝은 인도하여 주신다. 주의 뜻 이루어지실 때까지 믿는다. 아멘. 교독문 38번 함께 교독하겠습니다. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 나의 택한 사람을 보라. 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리로 거리에 들리게 아니하며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상의 공의를 세우기에 이르리니 나 여호와가 의로 너를 불렀은즉 내가 내 손을 잡아 너를 보호하며 내가 소경의 눈을 밝히며 갇힌 자를 옥에서 이끌어내며. 아멘. 기도하겠습니다. Our Father God, we praise you for who you are, your power, holiness, righteousness, justice, perfect love, merciful and full of grace. Jesus, you have came down to us. You've shown us who you are, the light that shines on the darkness of this world and in our hearts. You are pure and good news to our heart and our lost lives. Lord Jesus, you are the light of this world. Let us follow you. Let your light shine in our dark hearts and heal our hearts to follow you. Let us be filled with your light so you can work in us and to act in order to fulfill your good purposes. You are our cane, reliance, and the wall to rely on. In our relationship with one another, give us the same mindset as Jesus, who did not consider equal with God and something to be used for his own advantage, but to serve others. And let us live like you, Jesus, as examples you have shown us, loving and sacrificing to others, so that our tongues can confess and acknowledge that Jesus Christ is the Lord, to the glory of our Father. We thank you for calling on our hearts to worship you on this Sunday. We are here to worship the Shepherd and the Overseer of our souls. Let our hearts cling to you and abide in you every moment in our lives. We ask that the Holy Spirit be filled with every person in this room in our church. Keep our hearts burning desire to abide in your name and bear the fruits of your work. When we hear our ministers speak, let your message breathe on everyone's heart. Let our hearts be filled in delight of your words. We ask that
our ministry be filled with your wisdom, guidance, and strength, and deliver your message to change us. And we ask for your power and wisdom to make us understand your words in our hearts. Purify our hearts. Give us the strength, wisdom to carry the cross that you have set for each of us. And for this church, let our hearts gladly be molded into what you have predestined us. We believe every situation and incident in our lives is for your purposes and to glorify your name. We ask that you guide this country to work for your planned future and your glory. We pray that your words will come with power to heal the sick, cast out evils, and meet the every needs of this worshiper in our church. We pray for your blessing, that you will keep our family and our children and their children and generations to come in your hands. Lord, Father, we thank you for choosing us. We pray that our worship will yield to the Holy Spirit and that your will be done. In the name of Jesus, we pray. Amen. 오늘 저희들에게 주신 성경 말씀은 이사야 9장 6절입니다. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 묘사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것임이라. 아멘. 우리 예배드리는 이곳에 하나님 임재하시고 영광 받으시리라 믿습니다. 지난 한 주간은 저희가 추수감사절로 참 가족들이 모이고 함께 은혜를 나누는 시간 되었으리라 생각합니다. 제가 잘 아는 어느 가정의 이야기인데 아이들이 참 어렸을 때 이야기입니다. 감사절이 돼서 가족이 다 함께 모여서 한 해 동안 하나님께서 베풀어 주신 은혜에 대해서 감사드리는 시간을 갖자 하면서 돌아가면서 감사의 경험들을 나눴습니다. 아버지가 차례가 되었습니다. 그 아빠가 이렇게 이야기를 시작했습니다. 아빠는 우리가 당한 어려운 일들로 인하여 하나님께 감사드리고 싶어요. 우리가 당한 어려운 일들 속에도 하나님이 베푸시는 은혜가 있었기 때문이야. 그러면서 구약 성경에 나오는 다니엘 이야기를 해줬습니다. 다니엘이 왕의 명령을 거역하고 하나님께 계속 기도를 드리다가 사자굴에 던져준 이야기입니다. 얘들아 들어봐라. 다니엘이 그만 무서운 사자굴에 던져졌어. 근데 사자가 혀를 낼름거리며 다니엘에게 다가오는 거야. 그런데 사자가 다니엘에게 해를 끼치지 않고 그냥 그 앞에서 꼬리만 치고 있는 거야. 그러자 그 집에 9살 먹은 막내 아들이 아빠 말을 가로채면서 얘기했어요. 아빠 나 알아요. 천사가 사자에게 피자를 잔뜩 먹였기 때문에 배가 불러서 그래요. 다니엘에게 와서 이렇게 말하고 싶었을 거예요. Thank you for Daniel for pizza. 피자 줘서 고마워. 그렇게 얘기하고 싶었을 거라고 그랬어요. 어떻게 그런 생각을 했냐고 물었더니 어린이 성경 비디오 베지테일에서 그런 얘기가 나온다고 그랬어요. 어른들이 복잡하게 생각하는 것도 아이들 세계에서는 지극히 단순할 수 있습니다. 근데 성경에도 직접 다니엘 6장 22절에 보면 하나님이 천사를 보내서 사자의 입을 봉했다고 기록하고 있습니다. 극한 상황, 죽음의 목전 앞에서도 하나님이 일하셨고 그 일을 통해서 다니엘은 더욱 존귀하게 되었고 하나님의 영광을 드러내는 기회로 삼아주셨습니다. 우리가 경험하는 나쁜 일들 속에서도 하나님께서 여전히 일하고 계심을 믿는다면 우리는 어둠 속에서도 하나님을 찬양하고 감사할 수 있습니다. 그러니 범사에 우리는 모든 것 다 하나님께 감사드리며 살 수 있습니다. 그런데 우리가 특별히 하나님께 감사드리고 또 감사드려야 되는 것은
하나님이 그 아들을 우리에게 보내주신 사실입니다. 하나님의 아들이 우리에게 오시지 않았다면 우리의 삶이 어떻게 되었을지, 우리의 영혼이 어떻게 되었을지, 하나님과 우리 사이의 관계가 어떻게 되었을지 한번 생각해 보십시오. 어느 분이 성탄절 이른 아침에 예배 시간을 기다리다가 거실 소파에 앉아서 잠시 잠이 들었습니다. 이분이 꿈을 꾸었는데 그 꿈이 예수님이 오시지 않은 세상의 분위기에 대한 꿈을 꿨습니다. 세상 어디에도 십자가가 보이지 않고 교회 종탑도 보이지 않고 교회 건물도 보이지 않았습니다. 성도들이 모여 부르는 찬송 소리도 어느 도시 어느 마을에도 들리지 않았습니다. 12월이 되어도 거리에는 크리스마스 추리도 없고 아름답고 아름다운 성탄송이 어디에서도 들리질 않았습니다. 성경은 구약 성경의 마지막 책인 말라기로 끝나 있었고 예수 그리스도의 탄생을 기록하는 신약 성경은 보이질 않고 있는 것입니다. 사랑하는 사람이 세상을 떠났을 때 부활의 보증자가 되시는 예수 그리스도가 증거되지 않으니 그저 슬픔과 두려움과 아심 속에 작별을 구할 뿐입니다. 흙에서 왔으니 흙으로 돌아갈지니라 영원히 안녕. 그것이 할 수 있는 이야기뿐이었어요. 이분이 꿈에 예수님이 없는 세상을 보며 낙심과 슬픔과 두려움에 빠져서 꿈속에 끙끙거리다가 바로 집 앞에 있는 어느 교회에서 성탄절 예배 찬송 소리가 울려나는 그 소리에 잠이 깼습니다. 이분은 자신이 꿈꾼 것을 그제야 확인을 하고 하나님의 아들 예수님이 이 세상에 오신 찬송 소리를 들으며 마음에 안심이 되었습니다. 참으로 하나님께 감사드리게 되었습니다. 여러분, 우리는 안심해도 됩니다. 우리 홀로 이 세상 살아가는 것이 아니라 하나님의 아들이 우리에게 오셨습니다. 성탄절이 구세주의 오심을 일깨워주고 있고 무엇보다 성경이 구체적으로 하나님의 아들이 우리에게 오신 사실을 증거해주고 있습니다. 오늘 하명옥 권사님 읽어주신 이사야 9장 6절은 짧은 구절이지만 구원의 주님이 우리에게 어떻게 오시고 어떤 일을 하실 것인지를 자세하게 기록해 주고 있습니다. 읽어주신 말씀이지만 이사야 9장 6절 다시 한번 같이 읽겠습니다. 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영전하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것임이라. 이사야 9장 6절은 우리에게 가르쳐주는 메시지가 많고 많습니다. 특별히 예수님에 대하여 우리에게 오신 하나님의 아들이 어떤 분이신지 우리를 위하여 무슨 일을 행하실 것인지 가르쳐주는 메시지가 가득 차 있는 보화와 같은 구절이에요. 오늘 저희는 이사야 9장 6절 이 말씀 중에 두 가지의 말씀을 드리려고 합니다. 첫째는 하나님의 아들이 우리에게 오셔서 우리의 죄짐을 대신 짊어 주셨다는 사실입니다. 여기 말씀을 다시 한번 주목해 보십시오. 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고, 그 어깨에 정사를 메었다고 하는 것은 이 세상을 다스리는 권세자를 의미하고 이 세상의 왕이요 통치자로 우리에게 오신 것을 말합니다. 그런데 하나님의 아들이 우리에게 오셔서 우리를 다스리는 방식은 우리의 생각을 뛰어넘는 것입니다. 군림하시고자 하는 것도 아니고 섬김을 받고자 하시는 것도 아니고 도리어 낮아져 종으로 우리를 섬기는 것이고
종으로 우리를 섬기시되 우리의 죄짐을 대신 짊어지시고 우리를 위하여 대속의 피를 흘리신 것입니다. 이것이 주께서 우리를 위하여 다스리러 오신 주님의 방식인 것입니다. 그 어깨에 정사를 메었고 달리 말하면 그 어깨에 우리의 죄짐을 짊어지셨고, 선지자 이사야는 이 사실에 대하여 또 이렇게 증거합니다. 이사야 53장 6절 말씀입니다. 보이면 같이 읽겠습니다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 우리 주님 예수님도 친히 말씀을 하셨습니다. 마가복음 10장 45절 말씀인데요. 여러분 같이 읽겠습니다. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 여기 마가복음 10장 45절은 우리 주님께서 육신을 입고 우리에게 찾아오신 목적이 무엇인지를 말씀해 주고 있습니다. 섬김을 받으시려는 것이 아니라 섬기러 오셨고 우리를 위하여 자신의 생목을 대속의 제물로 내어주기 위하여 오신 것입니다. 세례 요한도 예수님을 바라보며 이렇게 증거했어요. 요한복음 1장 29절 말씀입니다. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 구약 시절에 사람의 죄를 대신하여 짐승의 피를 가지고 하나님 앞에 나아갔듯이 하나님께서 우리에게 내어주신 희생제물 어린 양으로 우리 주께서 이 세상에 오셨고 세상 죄를 그 어깨에 짊어지시러 오신 것을 증거하고 있는 거죠. 이처럼 성경은 하나님의 아들이 육신이 되어 우리 가운데 오셔서 우리의 죄짐을 대신 짊어지실 것을 예고해 주셨고, 성경에 기록한 대로 예수님은 오셔서 갈보리 산상 십자가에서 우리의 죄를 위하여 대속의 제물이 되어주셨습니다. 운명하실 때 아버지의 이름을 부르시며 다 이루었다고 말씀하신 주님이십니다. 우리 모든 사람의 죄를 위한 대속의 제물이 되신 예수님, 나와 여러분의 죄를 위하여 대속의 제물이 되신 예수님, 이것이 바로 우리가 맞이하고 있는 성탄절이 주는 중요한 메시지. 우리는 이처럼 우리 가운데 오셔서 우리의 죄짐을 대신하신 예수 그리스도가 우리에게 오셨고 우리가 그 은혜 가운데 있음을 이 성탄절에 기억할 수 있기를 원합니다. 이전에 제가 목회하던 교회가 기독교 학교 건물을 렌트해서 예배를 드렸습니다. 감사절 시즌에 이쪽 수업실에서 저쪽 강의실까지 가는 긴 복도 양쪽 창문에 국민학교 2학년, 3학년 되는 학생들이 창가에다가 감사의 제목들을 붙여놨습니다. 그런데 너무도 놀랍게도 국민학교 2학년, 3학년 되는 어린이들이 기록해놓은 감사의 제목들 대부분의 내용이 예수님에 대한 거예요. 예수님이 오셔서 감사합니다. 지독한 나의 죄를 예수님이 깨끗게 해주셔서 감사합니다. 저는 복도를 바로 지나갈 수가 없었어요. 읽고 또 읽고 주변을 돌아보며 하나님께서 이 어린아이들의 마음에 예수님을 알게 하시고 예수님의 은혜가 무엇인지를 깨닫게 하시고 자기의 죄 때문에 예수님이 오셨고 십자가에 죽으신 것을 인하여 감사하는 고백을 하고 있다는 것에 너무 감사하며 이런 마음을 주신 하나님께 감사드렸어요. 그리고 저도 한쪽 귀퉁이에다가 감사의 제목을 써서 붙여놨어요. 나 같은 죄인 살려주신 예수님 감사합니다. 우리가 하나님께 드릴 감사의 제목 참 많고 많습니다. 건강을 주신 것, 가정을 주신 것, 자녀들을 인도해 주시는 것, 일터를 주신 것,
우리의 간과는 기도 제목 응답해 주신 것 많고도 많지만 결단코 잊지 말아야 되는 것, 나 같은 죄인 살리신 예수 그리스도, 그 아들을 하나님이 우리에게 보내주셨고 우리의 죄짐을 대신 감당해 주셨기 때문에 하나님과 평화를 이루고 언제 어느 때든지 이제 오너라 부르면 우리는 영생을 얻은 자요 하나님의 자녀를 된 권세를 가진 자로 약속된 유업으로 물려받은 하나님 나라로 갈 사람, 그 은혜를 입은 것을 인하여 우리는 하나님께 감사해야 합니다. 가장 귀한 복, 최고의 복, 결단코 시들지 않는 복, 영원한 복을 받은 것을 인하여 감사해야 합니다. 신약 성경의 첫 네 권인 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음, 사복음서에 증거하고자 하는 것은 바로 하나님이 그 아들을 우리에게 내어주신 것, 그리스도의 탄생에 대하여 주께서 우리를 위하여 십자가에서 대속의 피를 흘리시고 죽으시고 다시 사시고 승천하시고 다시 오실 것에 대한 예수님의 관계된 모든 메시지로 가득 찬 것이 신약성경 첫 네 권의 기록의 핵심입니다. 우리 주님 모친 마리아가 성령으로 잉태되었을 때 주의 천사가 마리아와 정혼한 요셉에게 나타나 아기가 성령으로 잉태된 것을 일러주며 이렇게 하나님의 뜻을 전해주었습니다. 마태복음 1장 21절 말씀입니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 예수라는 이름은 헬라어로 예수스, 예수스라는 뜻은 여호와가 구원하신다라는 뜻입니다. 그리고 자기 백성이라는 구원의 주 예수 그리스도를 믿고 영접하는 모든 사람을 포함하는 이야기예요. 누구든지 예수 그리스도를 믿고 영접하는 사람은 우리의 죄짐을 지러 오셨고 우리의 죄를 처리하러 오신 예수님을 믿고 영접함으로 모든 죄 깨끗함을 받고 더 이상 정죄함이 없게 되는 은혜를 얻습니다. 로마서 8장 1절 2절이 증거합니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 해방하였습니다. 이전에는 죄에 속박된 사람이요 하나님의 저주와 심판의 그늘 아래 있었던 사람이지만 이제는 해방된 사람이요 더 이상 정죄함이 아니라 하나님께 의롭다 인정받은 존귀한 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 해주셨어요. 예수 그리스도 까닭에 이 은혜가 우리에게 있습니다. 그러니 주 예수 그리스도 결단코 우리는 잃어서는 절대로 안 되는 것이고 우리와 우리의 자녀들과 이 세상 모든 사람에게 주 예수 그리스도 이름은 절대로 필요한 생명의 이름이요 구원의 주요 가장 귀한 이름이에요. 우리가 너무도 잘 아는 나 같은 죄인 살리신 찬송가를 지으신 영국의 잔 뉴턴 늦게까지 말씀을 증거했습니다. 과거의 죄악 가운데 살다가 주님 앞에 돌아와 굴복한 그는 자기 같은 죄인을 살리신 하나님의 은혜에 감격하며 살았습니다. 주 예수 그리스도의 이름을 증거하는 감격 속에 살았습니다. 그가 나이 들어 눈이 어두워 준비된 설교 원고를 보고 설교할 수 없게 되었을 때 옆에서 비서가 잔 뉴턴이 준비한 선교 원고 한 구절을 읽어주면 받아서 말씀을 전했습니다. 어느 날 설교할 때 비서가 한 구절을 읽어주었습니다. 우리에게 가장 귀한 이름은 예수님입니다. 잔 뉴턴이 받아서 증거했어요. 우리에게 가장 귀한 이름은 예수님입니다. 비서가 그 다음 구절을 읽어주었습니다. 그런데 잔 뉴턴이 똑같은 이야기를 다시 얘기했어요. 우리에게 가장 귀한 이름은 예수 그리스도입니다.
비서가 귓속말로 말했습니다. 방금 하신 말씀 또 했습니다. 그러자 뉴턴이 내가 다 안다고 그랬어요. 그리고는 다시 한번 외쳤어요. 우리에게 가장 귀한 이름은 주 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도. 그분을 깊이 알고 온전히 알고 그분께 온전히 순복하는 우리가 되기를 원합니다. 우리의 자녀들이 되기를 원합니다. 주 예수 그리스도 이름이 우리를 통해 이웃에게 다른 사람에게 널리 증거되기를 원합니다. 그분만이 우리의 살 길이요 진리요 생명의 길이 되기 때문에 그런데 성탄절에 우리가 하나님의 뜻을 들어야 합니다. 성탄절만 아니라 우리가 사는 날 동안 우리를 용서하신 아들을 내어주기까지 우리를 사랑하시고 용서하신 하나님의 뜻을 들어야 합니다. 우리가 하나님께 용서받은 사람으로서 다른 사람을 용서하며 사는 겁니다. 성탄절은 이런 메시지 우리 가슴에 주의 성령이 일깨워주는 복된 절기예요. 우리가 예수 그리스도 안에서 어떤 은혜를 받은 사람인지를 일깨워주는 동시에 그러면 어떻게 살 것인지를 우리에게 일깨워주는 복된 절기. 우리가 받은 하나님의 은혜와 용서를 다른 사람에게 전해줄 뿐 아니라 받은 용서의 긍휼의 그 은혜를 가지고 다른 사람의 허물과 잘못을 품어줌으로 하나님의 은혜를 전하는 우리가 되어야 합니다. 이것이 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다. 에베소서 4장 32절 말씀 같이 읽겠습니다. 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 하나님이 그리스도 안에서 우리를 용서하심과 같이 하라. 우리는 용서하며 우리의 용서를 통해 하나님의 긍휼과 자비가 다른 사람에게 증거되고 용서하며 우리가 하나님께 받은 긍휼과 사랑과 용서의 은혜를 더욱 깊이 경험하게 됩니다. 며칠 전에 어느 기관에 행정을 담당하는 사역자가 공식적인 서신을 발송할 때 행사 날짜를 잘못 기록해서 발송을 했습니다. 며칠 후에 그 사실을 발견하고 수정한 메일을 다시 보내주었습니다. 저는 그분에게 고맙습니다 라고 간단한 메시지를 보냈습니다. 감사합니다. 그러자 그분이 며칠 후에 저한테 이런 메일을 보내왔는데요. 내용이 이렇습니다. 목사님 안녕하세요. 이렇게 괜찮아요 라는 마음을 담으신 답장을 주시는 목사님의 메일에 오늘 하루도 힘내서 일을 시작합니다. 저의 실수로 인해 불편해하는 분들이 있고 그래서 죄송한 마음을 가지고 있었는데 이렇게 목사님이 보내주신 감사합니다라는 메일을 보며 우리 주님을 생각하게 되었습니다. 당연히 실수를 하면 안 되지만 저의 실수를 용납해 주시고 용서해 주시는 예수님이 느껴지네요. 목사님의 메일 한 통이 저에게 주님의 선하신 용서를 다시 느끼게 해 주었습니다. 감사합니다. 저는 그분의 메시지를 받고 저는 간단한 감사합니다 라는 메시지를 보낸 것뿐인데 긴 이런 답신을 보내준 내용을 받고 제가 오히려 감사하고 제가 많은 은혜를 받았어요. 그분의 메시지를 통해 느낀 것은 이런 것입니다. 우리 모든 사람에게는 용서가 필요하고 누군가 긍휼과 자비로 품어줄 사람이 필요하다. 그러니 하나님께 용서받은 사람으로서 다른 사람을 용서하고 긍휼의 팔로 품어주는 사람의 역할이 얼마나 필요하고 중요한 일입니까? 가정에서, 일터에서, 이웃관계에서.
유대인 시몬 비젠탈이란 사람의 이야기입니다. 이분은 20세 독일 나치의 포로가 되어서 병원에서 쓰레기를 치우는 일을 했습니다. 비젠탈이라는 이분은 유대인으로서 나치에 의해서 부모와 친척과 숫자를 합치면 89명의 가족들이 살해를 당했습니다. 마음에 고통이 있고 분노가 있고 원망의 감정, 원한의 감정으로 가득 차 있었습니다. 비젠탈이 어느 날 병실을 청소하기 위해 어느 병실에 들어갔는데 그 병실에는 임종을 앞둔 중환자가 누워 있었습니다. 가만히 살펴보니 독일군 나치 장교였습니다. 비젠탈이 그 자리를 피해 나오려고 하자 그 장교가 그를 붙들고, 그가 유대인 청년이라는 것을 알고 그를 붙들고 제발 남아달라고 애원을 했습니다. 내 이야기 좀 들어달라고 애원을 했습니다. 그래서 비젠탈은 그 방을 차마 떠나지 못하고 그 자리에 남아 있었어요. 나치 장교는 유대인 청년에게 자기가 전투 중에 행한 일들을 다 들려주었어요. 전투 중에 부하 30명이 위장된 폭탄을 잘못 밟아 생명을 잃은 뒤로 복수하기 위해 닥치는 대로 유대인들을 죽인 이야기들을 들려줬어요. 그 이야기를 들려주며 눈물을 흘리며 이렇게 얘기를 했어요. 나는 지금 죄인으로 여기 남아 있습니다. 죽음을 기다리는 기나긴 밤마다 유대인인 누군가에게 나의 이 모든 죄악을 털어놓고 용서를 빌고 싶었습니다. 이것이 불가능한 부탁이라는 생각이 들지만 당신이 나의 용서를 받아주기 전에는 절대로 편히 죽을 수 없을 것 같습니다. 나치 장교는 그렇게 간절히 용서를 구했습니다. 그런데 비젠탈 청년은 용서한다는 말을 하지 못하고 그 방을 그냥 빠져나왔어. 그 후로 비젠탈은 자기가 용서를 구하는 나치 장교에게 용서한다는 말을 하지 못한 것을 생각하며 괴로워하며 20여 년의 세월을 지냈습니다. 그러다가 20년이 지난 어느 날 용서라는 주제로 책을 썼는데 그 책이 해바라기라는 책이에요. 해바라기 책에서 그는 자기가 경험한 이런 일들을 다 낱낱이 기록하고 용서하지 못하고 지나온 자기의 삶들을 기록하면서 이렇게 질문했어요. 당신들 같았으면 어떻게 하겠습니까? 그리고는 해바라기 책 2부에 용서의 문제로 사람들이 경험했던 일들, 그들의 의견을 담은 책을 저술한 거예요. 유대인 청년 비젠탈이 질문한 것처럼 당신 같으면 어떻게 하겠습니까? 이 질문에 우리는 뭐라고 답할 수 있겠습니까? 비젠탈의 가족이 우리의 가족이고 그가 경험한 것이 우리의 경험이라고 한다면 우리 같으면 어떻게 하겠습니까? 답이 쉽지 않을 것 같습니다. 사랑하는 부모를 죽이고 가족을 죽이고 일가 친척을 죽인 그 상황에 대해서 어떻게 용서한다고 말을 할 수 있겠어요? 아마도 용서하기까지 오랜 세월이 필요할는지도 모르겠어요. 그런데 우리의 삶은 살면서 선택해야 되는 일들, 순간들이 우리에게 주어질 수 있습니다. 선택의 기준을 우리 자신에게 삼는다면 평생을 미룰 수 있겠지만 하나님을 생각한다면 하나님이 그 아들을 우리에게 내어주시고 우리의 죽을 수밖에 없는 우리의 죄를 대신 짊어지시고 살려주시고 의롭게 하시고 자녀 삼아주시고 영생과 하나님의 나라를 허락하신 그 은혜를 생각한다면 우리는 무엇을 선택해야 할 줄 알 수 있을 것입니다.
주님의 제자 베드로가 예수님에게 질문했습니다. 잘못한 사람을 몇 번이나 용서하면 되겠습니까? 마태복음 18장 25절에 우리 주님께서 대답하셨습니다. 70번씩 7번까지라도 할지니라. 끝까지. 또 용서하고 또 용서하고 끝까지 용서하라고 말씀하셨어요. 하나님이 우리에게 그렇게 하셨기 때문에, 그것이 우리가 하나님의 영광을 위해 사는 길이기 때문에, 그것이 우리가 이기는 길이기 때문에, 우리 주님이 용서하라고 말씀하신 것은 다만 잘못된 것을 품어주고 잊어버리고 그것을 끝내라고 하신 말씀이 아닙니다. 내게 악을 행한 사람의 잘못을 품고 용서할 뿐 아니라 그가 하나님의 온전한 사람으로 변화되어 새롭게 되기까지 그를 위하여 축복하고 기도해 주라고 하신 말씀. 우리 주님이 우리에게 그렇게 하셨기 때문에 이것이 악을 선으로 이기는 길이고 온전한 용서고 완전한 용서의 길이기 때문입니다. 로마서 12장 21절 말씀 같이 읽겠습니다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 선으로 악을 이기는 것, 이것이 참된 승리의 길이고 우리의 삶의 최고의 이윤을 남기는, 사람을 남기는 길이고 하나님의 영광을 위하여 나를 향하신 하나님의 뜻을 온전히 이루는 성숙한 장성한 그리스도인의 삶입니다. 지난주일 추수감사 예배를 드리며 제가 가르치는 신학교의 한 학생이 한 이야기를 들려드렸습니다. 평범한 날이었지만 감사하자 특별한 날이 되었다라는 고백이에요. 용서를 선택하는 순간 우리의 삶은 특별한 날이 시작되리라 믿습니다. 막힌 담이 허물어지고 상처가 치유가 되고 이전에 알지 못했던 새로운 방식으로 하나님의 인도하시는 길을 받아갈 수 있는 새로운 길이 열리기 때문입니다. 이 성탄 절기에 우리가 하나님께 어떤 은혜를 받은 사람인지를 깊이 기억하는 복된 절기가 되기를 원합니다. 오늘 이사야 9장 6절은 또 한 가지 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 그것은 하나님이 그 아들을 우리에게 보내어 주시되 우리의 죄짐만 감당한 것이 아니라 우리의 연약함도 대신 짊어주신 것을 말씀해 주고 있습니다. 이사야 53장 4절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 보이시면 같이 읽겠습니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그는 실로 우리의 질고를 대신 지고 우리의 슬픔을 당하셨다고 말씀합니다. 예수님이 병든 자들을 고치시는 사건을 기록한 마태복음은 이렇게 증거합니다. 마태복음 8장 17절 말씀 같이 읽겠습니다. 이는 선지자 이사야로 하신 말씀에 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하심이더라. 하나님의 아들 예수님이 우리에게 오셔서 우리의 죄짐만 짊어지신 것이 아니라 우리 연약함과 우리의 질고도 대신 짊어지셨습니다. 이 사실을 생각한다면 우리의 약한 문제, 우리의 자녀의 약한 문제, 우리의 사랑하는 사람들의 약한 문제를 위하여 기도할 때 우리는 담대하게 예수님을 의지하며 예수님의 이름으로 기도할 수 있을 거예요. 주님이 우리의 약함을 담당하시고 우리의 질병을 짊어지셨으니까. 우리가 염려하며 기도하는 자녀 약함이 있다면 부모의 염려만 아니라 주님께서 그의 약함을 대신 짊어지셨기 때문에 주님이 지키시고 돌보시고 일하심을 믿고 우리는 주님께 의탁하며 기도할 수 있어요.
여기 성경은 너무도 분명하게 말씀해 주고 있지 않습니까? 모든 것 다스리고 주관하시는 하나님의 아들이 우리의 연약함과 질병을 친히 짊어지시고 담당하셨다. 그 주님이 우리와 항상 함께 하시고 인생 여정 동행하시며 우리의 기도 들으시고 우리를 향하신 특별한 뜻과 계획을 다 이루실 때까지 도와주시고 은혜를 베풀어 주십니다. 그러므로 여기 성경이 말합니다. 히브리서 4장 15절 16절에 언제든지 모든 슬픔 주님께 아뢰고 도우심을 구하며 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가라고 말씀하고 있어요. 같이 읽겠습니다. 우리에게는 대제사장은 우리 연약함을 체휼하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시니라. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 낙심과 좌절의 감정이 찾아올 때마다, 이 문제 어떻게 하지 근심이 찾아올 때마다, 두려움이 찾아올 때마다 우리의 연약함을 담당하시고 질고를 친히 짊어주신 예수님의 이름으로 하나님 보좌 앞에 나아가 아뢰고 간구하고 의지하고 믿음으로 소망을 갖고 하나님의 인도하실 때까지 기다릴 수 있는 우리가 되기를 원합니다. 이 성탄절에 너무도 분명하게 우리에게 일깨워줍니다. 하나님이 그 아들을 우리에게 보내주셔서 우리의 죄짐을 담당하시고 연약함과 질고를 친히 담당하셨습니다. 이 예수님을 더욱 깊이 만나는 이 복된 성탄절기가 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리시기 위하여 그 아들을 우리에게 보내주셨고 우리의 죄짐을 짊어주시고 우리의 연약함과 질병을 친히 담당하여 주시는 우리 주님 예수 그리스도가 계심을 인하여 감사와 찬송을 드립니다. 우리 주님을 더욱 깊이 만나는 이 복된 절기가 되게 하여 주옵소서. 예배하며 주 앞에 온 것을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하여 주옵시고 우리의 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 하나님 은혜 내려 주시사 주 예수 그리스도를 깊이 아는 은혜를 얻게 하여 주시옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업마다 다 잘되게 하시고 일터마다 복된 장소들이 되게 해 주옵소서. 육신이 연약한 교우들이 있습니다. 하나님의 시간 치유에 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 살아가는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 창중에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 중인 곳마다 하나님 은혜 내려주시사 속히 전쟁이 그치고 평화가 그 땅에 임하게 하여 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 시간 헌금 시간인데요. 우리 이태영 목사님 특성해 주시겠습니다. 준비하고 계신데 더
당신의 기도를 듣고 계시네. 지금 기도하는 자매여, 왜 포기하나요? 이 시간 주님은 당신을 위하여 준비하고 계신데, 당신이 능력껏 일할 때 그때 혼자서 했지만, 지금 기도하는 이 시간 주님이 일하고 계셔요. 걱정 말아요. 모든 것 주님께 맡겨요. 응답해 줄 거예요. 주님이 원하는 뜻대로 이루어질 거예요. 주님이 원하는 뜻대로 이루어질 이태용 목사님 감사드립니다. 은혜로운 찬양이었습니다. 네, 오늘부터 대강절이 시작이 됩니다. 12월 24일까지 4주간 대강절이 시작되는데, 대강절은 예수님의 탄생으로 인한 하나님의 사랑과 은혜에 대한 감사의 마음을 더욱 회복하는 기간이고, 다시 오실 예수님을 맞이할 믿음과 소망을 점검하는 절기입니다. 오늘 예배 마치는 대로 바로 시상식을 이 자리에서 하도록 하겠습니다. 다음 주가 12월 8일인데요. 우리 변장로님 또 변권사님 속해 계시는 시카고 크리스천 코랄 제11회 정기 연주회가 12월 8일 주일 저녁 6시에 시카고 언약 장로교회에 있습니다. 주보에 주소를 기록해 드렸습니다. 우리 오늘 시상식에 참여하실 이용남 권사님 아예 예배 이렇게 참여하셨습니다. 네, 감사합니다. 우리 작품들도 평가해 주시고 정리해 주실 우리 소설가 정정진 장로님도 일찍 오셨습니다. 네, 감사합니다. 우리 이태용 목사님도 이따 시상에 참여하시게 될 겁니다. 네, 감사합니다. 네. 다른 광고는 주보를 참조해 주시면 감사하겠고요. 우리 폐회 찬송 부르겠습니다. 내 맘에 주여 소망되소서. 주 없이 모든 일 어때여라. 아니나 나지나 주님 생각 잘때나 깰 때 함께 하소서. 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서. 주는 내 아버지 너는 아들 주 안에 내가 늘 살고 지고 세상의 영광 눈앞에 없네.
언제나 주님은 나의 기여 주님만 내 맘에 계시오니 영원한 주님 참기하여라 영원한 주님 내 승리의 주 하늘의 기쁨을 주옵소서 어떤 고난이 닥쳐와도 야유의 조여 소망되소서 기도하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 외 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.